Hi everyone. Today we are going to see chapter 7 OpenOffice Calc. First introduction to spreadsheet. Spreadsheet is nothing but it is an office automation tool to organize, analyze and store the data in a tabular form. It was developed as computerized equivalent to paper-based accounting worksheets. Daniel Bricklin and Bob Frankston developed the first spreadsheet. It's called VisiCalc, Visible Calculator, in 1979, and for Apple II in 1982. So this is the first spreadsheet, Visible Calculator. It's originally released for the Apple II by VisiCorp. Next, features of OpenOffice Calc. Its ability to open, edit and save the Microsoft Excel spreadsheets. In auto list autofill, it automatically extends cell formatting when a new item is added to the end of the list. Autofill, it allows you to quickly fill cells with repetitive or sequential data such as numbers, dates and repeated texts. And it also used to copy the functions. Charts, it help you in presenting a graphical representation of your data in the form of pie, bar, line charts and more. Functions. Functions can be used to create formula to perform complex calculations on your data. And database functions. It is used to arrange, store and filter your data. To create a new spreadsheet, go to Start button, All Programs, OpenOffice Calc. This is the star center, that means a welcome screen. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஆர் அதர்வைஸ் உங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் ஷார்ட்கட் ஐக்கான் வச்சுருந்தீங்கனாலும் அதிலே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ worksheet. A worksheet is a grid of cells with a programmable calculator attached to each cell. When you open a new spreadsheet, there are 3 worksheets available by default. கீழே பார்த்தீங்கன்னா worksheet sheet 1, sheet 2, sheet 3ன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது. Okay, you can include more sheets and then organize them. Okay, so first பார்த்தீங்க அப்படின்னா title bar. So the title barல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா top of the window. Okay, it's called title bar. It is used to show the name of the file. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு டிஃபால்ட்டாக until 1ன்னு இருக்கும். If you want to change உங்களோட ஸ்ப்ரெட்ஷீட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோடய ஃபைலை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள். அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கிளிக் சேவ் ஆப்ஷன். இப்போ பாருங்கள், நான் என்ன நேமில் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும் அந்த நேமுக்கு மாறி இருக்கு. until 1 வந்து நான் சேவ் பண்ண நேமுக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ். ஸோ in the right corner of the title bar, 3 control buttons are available. The first one is minimize control button, maximize control button, or restore or close control buttons. Okay, so first இந்த minimize நான் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன, it will shrinks the document. பாருங்கள், அது மினிமைஸ் ஆகிடும். ஸோ திரும்ப நான் மேக்ஸிமைஸ் தரும்போது again restore. Okay, so restore the spreadsheet. Finally close option. ஸோ இந்த க்ளோஸ் ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது என்னோடய டோட்டல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டுமே என்ன ஆகும், க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெனு பார். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மெனூஸ் ஆர் வெரி சிமிலர்.
நம்ம எங்கள் லாஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்த்தா அப்படியே தான் இதுலேயும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மெனு, எடிட் மெனு, வியூ மெனு, இன்சர்ட் மெனு, ஃபார்மேட், டூல்ஸ், டேட்டா, விண்டோ அண்ட் ஹெல்ப். ஸோ டோட்டலி 9 menus menu bars are available. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல். So the file menu contains file management task, like ஒரு நியூ ஃபைலை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும், இல்லைனா எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும், இல்லை கரண்ட் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக, to save a file, save as a file, okay, to print the file or print preview, exit option, export to PDF. ஸோ எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டர். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மெனு ஐட்டம்ஸ் ஆர் சிமிலர் டு ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர், ரைட்? ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எடிட்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற கட், காப்பி, பேஸ்ட், ஸோ எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இதில் அவைலபிள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வியூ ஆப்ஷன். So it's used to modify the environmental of calc. Okay, so next பார்த்தீங்க அப்படின்னா insert option. Okay, so insert optionsல various inserting calc elements are available. For example, cells, columns, rows, functions, like charts. So இந்த மாதிரி எல்லா டாஸ்க்குமே available in insert option. Next பார்த்தீங்கன்னா format. So format menu contains the commands of various text like cell, column, sheets, page, change cases, styles and formatting. So இந்த மாதிரி எல்லா டாஸ்க்குமே ஃபார்மேட் டூல்ஸில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ், டூல் மெனு. இட் கண்டெய்ன்ஸ் வேரியஸ் டூல்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் ஸ்பெல்லிங் செக், ப்ரொடக்ட் யுவர் டாக்குமெண்ட், இன்சர்ட் பிக்சர்ஸ், மேக்ரோஸ், merge your documents. So like next பார்த்தீங்கன்னா data option. Data menu contains the commands to manipulate data in the spreadsheet, like sort, filter, subtotal, validity. ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா டாஸ்க்குமே உங்களுக்கு டேட்டா மெனுவில் இருக்குது. ஓகே, ஆட்டோ சம், ஆட்டோ ஃபில்டர் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ. ஸோ விண்டோ ஆப்ஷன்ஸ் லைக் நியூ விண்டோ, க்ளோஸ் த விண்டோ. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லை மட்டும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம், அதே ஒரே ஒரு செல்லை மட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு விண்டோவில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் டெஸ்க். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வேர்ட் ப்ராசஸரில் படித்தது தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூல் பார்ஸ். ஸோ டூல் பாரில் உங்களுக்கு 2 types ஆஃப் டூல் பார்ஸ் ஆர் தேர். ஒன் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பார் அண்ட் another ஒன் இஸ் ஃபார்மேட்டிங் டூல் பார். ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பார்லன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற டாஸ்க்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பார்ஸில் இருக்கும். ஓகே, லைக் to open a new file, to open an existing file, or to save a file, send a file, print the file, print preview, cut, copy, paste, sorting, inserting the chart. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற எல்லா டாஸ்க்கோட ஐகான்ஸுமே உங்களுக்கு எதில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பாரில் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்டிங் டூல் பார். ஸோ ஃபார்மேட்டிங் டூல் பார்லேயுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபாண்ட் சைஸு, ஓகே, சேஞ்சிங் ஃபாண்ட் ஸ்டைல், ஃபாண்ட் சைஸ், ஃபாண்ட் கலர், அலைன்மெண்ட், செல் ஃபார்மேட்டிங். ஸோ எல்லா டாஸ்க்குமே உங்களுக்கு எதில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்டிங் டூல் பாரில் இருக்கும். ஓகே, கட், காப்பி, accent, charts option, alignments, left alignment, right alignment, justify option, bold, italic, and font name. So all are available in
toolbars, the two toolbars, standard and formatting toolbar. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா பார். ஸோ ஃபார்மேட்டிங் டூலுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ஃபார்முலா பார். ஓகே, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு நேம், ஃபாண்ட் நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அதோடய ஃபாண்ட்டு சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அது போல்டாக மாற்றுறேன், இட்டாலிக்காக அண்டர்லைன் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு அலைன்மெண்ட்ஸ் சென்டர் அலைன்மெண்ட், லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட், ரைட் அலைன்மெண்ட், ஜஸ்டிஃபைடு ஆப்ஷன், ஸோ எல்லாமே இதில் நான் கொடுத்து பார்க்குறேன். ஓகே, ஸோ இந்த எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே நம்ம வேர்ட் ப்ராசஸரில் பார்த்தது தான். ஓகே, ஸோ டு சேஞ்ச் த பேக்ரவுண்ட் கலர். ஓகே, ஸோ டு சேஞ்ச் த பேக்ரவுண்ட் கலர். ஓகே, இது வந்து செல் அலைன்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, பேக்ரவுண்ட் கலருக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ என்ன கலர் வேணுமோ டெக்ஸ்ட் கலரும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், பேக்ரவுண்ட் கலரும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா பார். திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட் இன் த ஸ்ப்ரெட்ஷீட். ஓகே, இட் கண்டெய்ன்ஸ் நேம் பாக்ஸ், ஃபங்க்ஷன் விசார்ட், சம் பட்டன், ஃபங்க்ஷன் பட்டன் அண்ட் இன்புட் லைன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நேம் பாக்ஸ். இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது நேம் பாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இட் டிஸ்பிளேஸ் தி கரண்ட் செல் அட்ரஸ். ஓகே, இப்போது அது B6ன்னு இருக்குது இல்லையா? ஸோ அது எதுனா B காலம் அண்ட் 6th ரோவில் இருக்குது. ஸோ இதை தான் B6 இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் A3 டிஸ்பிளே ஆகுது, அப்போ A காலம் அண்ட் 3rd ரோவில் இருக்குது. ஸோ இட் டிஸ்பிளேஸ் தி கரண்ட் செல் அட்ரஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம எந்த செல்லில் இருக்கோன்றதை வந்து உங்களோட இந்த செல் அட்ரஸ் நேம் பாக்ஸ் தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் C1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் விசார்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நேம் பாக்ஸ்க்கு அடுத்தது இருக்குது ஃபங்க்ஷன் விசார்ட். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் விசார்ட் இட்ஸ் யூஸ் டு இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். லைக் இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் விசார்ட்னு எனக்கு ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவைலபிள். ஓகே, மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அரித்மெட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ், லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஸோ எல்லாமே இதில் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் பட்டன். ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன் விசார்ட்க்கு அடுத்தது இருக்கிறது சம் பட்டன். ஸோ ஹியர் நம்ம சம் பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா இட்ஸ் யூஸ் டு குயிக்லி இன்சர்ட் சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போயிட்டீங்க, இன்புட் லைனில் தான் தரணுன்றது இல்லை. நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும்னா இந்த இன்சர்ட் சம் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் யூஸ் டு குயிக்லி இன்சர்ட் தி சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் லைன். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் யூஸ் டு ஷோ த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் செல். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நேம் பாக்ஸில் நேம் பாக்ஸ் என்ன, இட் டிஸ்பிளேஸ் தி கரண்ட் செல் அட்ரஸ், செல்லோட அட்ரஸை தான் டிஸ்பிளே பண்ணும். பட் இன்புட் லைன் வந்து என்ன, அந்த கரண்ட் செல்லு நீங்கள் என்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த கண்டென்ட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். ஓகே, இட் ஆல்வேஸ் ஷோஸ் ஆக்சுவலி வாட் யூ டைப்ட் இன் த செல். ஓகே, இட்ஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு எடிட் தி கண்டென்ட்ஸ். we can also edit the contents. ஓகே, ஸோ இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்தது என்ன, இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா இங்கே கீழே பார்த்த டூல் பாருக்கு கீழே பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஃபார்முலா பார், நேம் பாக்ஸ், ஃபங்க்ஷன் விசார்ட்ஸ், சம் பட்டன் அண்ட் இன்புட் லைன். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரோல் பார். ஸ்க்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் ஸ்க்ரோல் பார்ஸ் அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஸ்க்ரோல் பார்ஸ்னு 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், we can use mouse to drag or otherwise we can use keyboards, navigation keys. Okay, it's used to move screen up and down or left and right. Okay, and next we scroll buttons we can use to move the screens to relative distance. Okay, next பார்க்குறது என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா rows, columns, cell. Okay, அதை பார்க்கலாம். The worksheet has numbers of rows and columns. ஸோ அது எப்படி லேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா A, B, C,
டி. ஸோ அது 26 லெட்டர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்பி ஏஏஏபிஏசி. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ரோஸ் லைக் 1 2 3. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ the rows, it's a column. ஓகே, ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா it contains 1024 columns and so the column heading starts from A to N with AMJ. Okay, so next பார்த்திங்க அப்படின்னா, so in the case of Microsoft Excel 2016, there are 16,384 columns. That means A to XFD. Okay, so next cell. செல்லுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். ஓகே, இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இல்லையா, ஸோ இதான் ஒரு செல். ஸோ இந்த செல் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இஸ் கால்ட் அ செல். ஓகே, ஈச் செல் ஹேஸ் இட்ஸ் யூனிக் அட்ரஸ். ஓகே, ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே ஒரு யூனிக் அட்ரஸ் இருக்குது. இப்போ நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த செல்லோட அட்ரஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா B2. ஓகே, ஸோ செல் அட்ரஸ் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் காலம் ஹெட்டிங் அண்ட் ரோ நம்பர். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் B2 அப்படின்றது என்னது, இதனோட செல் ஹெட்டிங். சரியா, இப்போது E10ன்றது என்ன, இதனோட செல் அட்ரஸ். ஓகே, ஸோ ஆக்டிவ் செல்ன்றது என்ன அப்படின்னா செல் பாயிண்ட் இஸ் அ ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ். ஓகே, it can be moved around the worksheets. The cell in which the cell pointer is currently located is known as active cell. இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக எந்த செல்லில் இருக்குமோ ஸோ அந்த செல் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ஆக்டிவ் செல்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, when you type any content it will appear in the active cell. Okay, so the address of the active cell is displayed in the, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அட்ரஸ் பாக்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷீட்ஸ். ஓகே, at the bottom of the grid of the cells there are sheet tabs are available. By default 3 sheets by default 3 sheets are available: sheet 1, sheet 2 and sheet 3. Okay, so sheet 1 is the default active sheet. So the active sheet tab will appear in white color. Okay, if you click on the another sheet it will become active and its color will turn on white. Okay, sheets will turn to white color. Okay, நீங்கள் எந்த ஷீட்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ it turn to white color. Okay, so first பார்த்தீங்கன்னா இங்கே navigation buttons are available. per arrow mark keys இருக்குது. first arrow mark வந்து move to first sheet, second arrow mark move to previous sheet, next arrow mark move to next sheet and next arrow mark move to last sheet. Okay, so first இருக்கிறது first sheet 1. Okay, so sheet 1, sheet 2, sheet 3 என்ற 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ஷீட் 1, ஷீட் 2, ஷீட் 3 இருக்கே, அதோட நேம்ஸ்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? எஸ், we can. Every sheet name can be renamed. Okay, to rename a sheet just double click on the sheet. Okay, ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரீநேம் ஷீட்னு ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இல்லை உங்களுக்கு என்ன நேம் வேணாலும் நீங்கள் அதில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் கிளிக் ஓகே பட்டன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷீட்டோட நேம் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன், நேமை ரீநேம் பண்ணுறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷீட் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் அண்ட் அகெயின் டயலாக் பாக்ஸ் rename sheet dialog box will be open and name change பண்ணுறேன் and then press OK. பாருங்க சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அகெயின் ஷீட் 3 நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறேன், டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன், rename sheet dialog box will appear, scene change பண்ணியிருக்கேன். Okay, and then click OK button, new name will be displayed on the sheet. Okay, so இந்த வீடியோவில் நம்ம parts of the spreadsheets பார்த்துருக்கோம் and finally sheets. Okay, sheetsனா என்ன, ஷீட்ஸோட நேம்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகே, அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் பார் பார்த்தோம். செல்ஸ்னால் என்ன, ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் என்ன, எப்படி வந்து வெர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் பார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது, மெனு பார்ஸ்னால் என்ன,
அண்ட் டூல் பார்ஸ்னால் என்ன, ஃபார்முலா பார், நேம் பாக்ஸ், ஃபங்க்ஷன் விசார்ட்ஸ், இன்புட் லைன். ஸோ இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். ஓகே,